सांझ पार्श्व को आप समस्त को स्वागत करुँ 1976 अगस्ट नवज्योतिर संपादकीय आम से आलोचना आरंभ कर प्रपति महाशय गोटे प्रगति विषय कहते निरवच्छिन्न प्रगति एवं ता संभव हो स्वाधीनता फल जदि आमको स्वाधीनता दिज्व स्वाधीनता मिल तो स्वाधीनता कौन तार मध्य डेफिनेशन दिहला गोटे आनंदमय दिव्य अभिव्यक्ति हो स्वाधीनता फल अव्याहत आनंदमय दिव्य अभिव्यक्ति अव्याहत माने नॉन स्टॉप जोटा कि निरवच्छिन्न भाव में चलती अग्रगति यही प्रगतिर अबारित नित्य बहमान स्वाधीन स्रोत ता सहित ताल दे ए जगत जहाँ किसी अग्रसर हो पारे ना तार स्थिति क्रमश व्याहत हुए ता पश्चातवर्ती हुई किसी काल पर ध्वंसाभिमुख हुए तार चिरकाल तिष्ठ रही पारे ना जो प्रगति कथा कहु से प्रगतिटा गोटे अपरिहार्य कथा जी से प्रगति सहित ताल दे चलो से तिष्ठ जी प्रगति सहित ताल दे चलो से धीरे धीरे ध्वंस प्राप्त हो पृथ्वीर विवर्तन धारा रे जो प्रगति चली से अतिमान शक्तिर अवतरण फल आहरी व्यापक भाव में प्रगति होती प्रगति की जहाँ भीतर स्वीकृति नहीं नुह सहयोग नहीं बा संपृक्त हो पार से कौन करिवो ना धीरे 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 पछे पछे रही शेष को नष्ट ही ध्वंस हो कारण यही प्रगति ही मनुष्य संसार सृष्टि मनुष्य ही अग्रगति करने पूर्वटारे बहुत बढ़िया लिखिले ए निरंतर नित्य नूतन प्रगतिर अपरिहार्य भित्ति हूँ यथार्थ स्वाधीनता अव्याहत आनंदमय दिव्य अभिव्यक्ति एवं स्वाधीनता ही सत्य गतिर लीलायित मधुमय छंद सत्यगति प्रगति को सत्यगति कहुच्छे जो सत्य दिगरे जो अग्रगति तेणु से अबारित नित्य बहुमान स्वाधीन स्रोत जी प्रगतिर ता सहित ताल दे ए जगत जहाँ किसी अग्रसर हो पारे ना धर धर्म यदि ता सहित मिसी पारा नहीं कि शिक्षा यदि मिसी पारा नहीं संस्कृति यदि मिसी पारा नहीं जदि राजनीति मिसी पारा नहीं एम सब जी सहित मिसी पारे नहीं से प्रकार धारा से धीरे धीरे कौन हे से क्रमश तार स्थिति क्रमश व्याहत हुए ता पश्चातवर्ती हुई पश्चातवर्ती माने आस्ते आस्ते पछे पछे रही किसी काल पर ध्वंसाभिमुख हुए तार चिरकाल तिष्ठ रही पारनी तार परिणाम हुए मृत्यु बा प्राकृतिक विपर्य कि चमत्कार बर्तमान प्राकृतिक विपर्य समय ही एक कथा कहू जदि अग्रगति सहित ताल नदब ताले प्राकृतिक विपर्य आसो तेणु प्राकृतिक विपर्यर कारण गोटे यही पारे ये मनुष्य ए प्रगति सागर ताल दी चली पाना आज ये मानव समाज जहाँ निजक विश्वर श्रेष्ठ सृष्टि बोली मन करी गर्व करे मानव समाज सब मनीष बोली निजक निजे आम गर्व कर श्रेष्ठ सृष्टि आपर आ कहीं ना आम जहाँ सिद्धांत कर जदि निजर श्रेष्ठत्व को चिरकाल बजाय रखा चाहे जदि निजर श्रेष्ठत्व को चिरकाल बजाय रखा चाहे तेरे तार सकाशे यही स्वाधीन शाश्वत प्रगतिधारार अनुगामी होगा अपरिहार्य नते तार ध्वंस सुनिश्चित सतरे तुम श्रेष्ठ मनुष्य कह तुम सप्तरे यदि श्रेष्ठ ताले ये जो अग्रगति धारा को तुम्हें अनुसरण कर तुम्हें निजे धीरे धीरे से प्रगति मार्ग में चल से कहला यही स्वाधीन शाश्वत प्रगति धारार अनुगामी होगा अपरिहार्य अनुगामी माने जो धारा प्रगति होसी धारा जी मनुष्यर जहाँ जहाँ परिवर्तन हवा दरकार मुझे संपृक्त हेबी ताले प्रगति सहित मुझे ताल दी चली पारि नचे निजर जो श्रेष्ठत्व कौच से श्रेष्ठत्व रही जदि ता निजर श्रेष्ठत्व को चिरकाल बजाय रखा चाहे सबुदिन बजाय रखा चाहे यही श्रेष्ठत्व मानव समाज प्रगति बहुमुखी मानव समाज प्रगति बहुमुखी भिन्न भिन्न दिग को विस्तार होती प्रगति तार सत्तार बहुधा विभाव परी तार प्रगतिर छंद बहु भंगिम तार सत्तार बहुधा विभाव मन प्राण अनेक प्रकार विभाव तार सत्तार भिन्न भिन्न प्रकार अच्छी तार प्रगतिर छंद बहु भंगिम भंगिम माने भिन्न भिन्न ताल भिन्न भिन्न धारा
ସବୁ ପ୍ରଗତି କରୁଛନ୍ତି, ନିଜ ନିଜ ଧାରାରେ ପ୍ରଗତି କରୁଛନ୍ତି, ବହୁ ଭଙ୍ଗିମ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତାଙ୍କର ଯେମିତି ହେଉଛି ତମର ସେମିତି ହେବନି। ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ଅଗ୍ରଗତି କରି ଚାଲିଛି, ପ୍ରଗତି କରି ଚାଲିଛି ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ଏକ୍ସ ଯେମିତି ପ୍ରଗତି କରୁଛି ୱାଇ ସେମିତି କରିବନି। ଶ୍ରେଣୀରେ ଏକା ଶ୍ରେଣୀରେ ସମସ୍ତେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଏକ୍ସ ଯେତିକି ମାର୍କ ରଖୁଛି ୱାଇ ରଖୁନି, ୱାଇ ଯେତିକି ଗୀତ ଗାଇପାରୁଛି ଏକ୍ସ ଗାଇପାରୁନି, ଏକ୍ସ ଯେମିତି ଖେଳିପାରୁଛି ୱାଇ ଖେଳିପାରୁନି। ଆର ଜଷ୍ଟିଫିକେସନ୍ ତମେ ଖୋଜି ପାଇପାରିବନି। କାହିଁକି ଏମିତି ହେଉଛି? କାହିଁକି ଏମିତି ହେଉଛି ନା ଏହା ବହୁ ଭଙ୍ଗିମ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଧାରାରେ ଅଗ୍ରଗତି ହେବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାର ଧାରାରେ କରିଲେ ହେବ। ଆମର ଯେମିତି ସରକାରଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି, ସମସ୍ତେ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବେ ତାହେଲେ ସେ A+ ପାଇବେ। ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଛଡ଼ା ଆଉ ସବୁ ଯଦି ତୁମେ ଆସୁଥାଏ ତଥାପି ତୁମେ ନମ୍ବର ପାଇବନି, କାରଣ ତୁମକୁ ସେତିକି ଆସୁନାହିଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟମ ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପକେଇ ଦେବା କଥା। ସ୍ୱାଧୀନତା ଏଇଟା ନୁହଁ। ସ୍ୱାଧୀନତା କହିବ ମୁଁ ପରୀକ୍ଷାରେ 80ରୁ ବେଶୀ ପାଇଲେ ତୁମେ A+ ଦେବ ତ? ମୁଁ ଯେଉଁ ପାଠ କହୁଛି ସେଇ ପାଠ ମୋତେ ପଚାର, ଦେଖିବ 100ରୁ 100 ବି କହିବି, 80 କ'ଣ? ତମର ଆମରି ପାଠ ପଢ଼େଇଥିବା ପାଠ ଭିତରୁ ପାଠ ଦରକାର ତ? ତମେ ଯେଉଁଟା ପଚାରିବ ସେଇଟା ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ମୁଁ ଯେଉଁଟା କହିବି ମୁଁ ସେଇଟା ପଚାରୁନା, ସେ ପିଲା କ'ଣ ଭୁଲ କହୁଛି। ମୁଁ ତ ମନରୁ ଆମ ଘରୁ ପାଠ ଆଣୁନି, ଯେଉଁ ପାଠ ତୁମେ ପଢ଼େଇଛ ସେଇ ପାଠ ଭିତରୁ ମୁଁ କହୁଛି ଏଇ ପାଠରୁ ପଚାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଷୟରେ ଏଇ ବିଷୟରୁ ପଚାର। ମୋତେ ଏଇ ବିଷୟଟା ଭଲ ଲାଗେ, ମୁଁ 2-4 ଥର ପଢ଼ିଛି, ବହୁତ ଥର ପଢ଼ିଛି, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ହିଁ ପଢ଼ିଲି। ଇଂରାଜୀ ଏଇ ବିଷୟଟା ଭଲ ଲାଗିଲା, ମୁଁ ପଢ଼ିଲି ତାକୁ। ଏ ଯେଉଁ ତୁମେ ପଚାର ନା, ଓଡ଼ିଆ ଏ ବିଷୟରେ ପଚାର, ଇଂରେଜୀ ଏ ବିଷୟରେ ପଚାର, ଗଣିତ ଏ ବିଷୟରେ ପଚାର, ମୁଁ ତ କହୁଛି ମୋତେ ପଚାର ବୋଲି। ତମେ କହିବ ନାଇଁ ମୁଁ ଯେଉଁଟା ପଚାରୁଛି ସେଇଟା ଉତ୍ତର ଦେ, ମୁଁ କାହିଁ ତମ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦେବି? ଆଉ ତମ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ନ ଦେଲେ ତମେ ମୋତେ ଶୂନ ଦେବ। ମୁଁ ଯଦି ମୋ ପାଠରୁ ତମେ ପ୍ରଶ୍ନ କରି ଉତ୍ତର ଦେବ, ମୁଁ 100 ରଖିବି, 100ରୁ 100 ରଖିବି। ସ୍ୱାଧୀନତା ଆକୁ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ଆମେ ଗୋଟେ ନିୟମ କାନୁନ ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ମା ଥରେ କହିଲେନି, କୋଟିକି ପିଲା ଯାଇ ମାଙ୍କ ପାଖେ, ନାଇଁ ପିଲା ନୁହଁ, ଶିକ୍ଷକ ଜଣେ ମାଙ୍କ ପାଖେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲେ ଯେ ମା ଏ ପିଲାମାନେ କ୍ଲାସ୍ରେ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ମା କ'ଣ କହିଲେ? ସେମାନେ ମୋ ପିଲା, ତମକୁ କାହିଁ ମାନିବେ? ସେମାନେ ମୋ ପିଲା, ତମକୁ କାହିଁ ମାନିବେ? ଆଚ୍ଛା କଥା। ଆଉ ସେ କ'ଣ କହିଥିବେ ବିଚାରା, କାନ ମୁଣ୍ଡ ଆସିକି ସେ ଅପାଟି ଟିଚର୍ଟି ଯାଇଥିବ ବୋଲି ପିଲାଙ୍କୁ ଡକେଇଲେ, କହିଲେ ଏଠି ତମ ଟିଚରଙ୍କ କଥା ମାନୁନା? ପିଲାମାନେ ହସିଲେ, ନା ସେମିତି ନୁହଁ, ମାନିବ ନା, ଟିଚର ଯାହା କହୁ ତାଙ୍କ କଥା ମାନିବ। କାହାରି ଅସୁବିଧା ହେଲାନି। ଆମେ ସରକାରୀ ଧାରାରେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା, ତାଙ୍କ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଚିଠି ଲେଖିଦିଅ, ସେମାନେ ଆସିକି ଦେଖା କରନ୍ତୁ, ପିଲାମାନେ କଥା ମାନୁନାହାନ୍ତି, ପାଠ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି, ହୋମ୍ ଟାସ୍କ କରୁନାହାନ୍ତି। ସ୍ୱାଧୀନତା ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ହୋମ୍ ଟାସ୍କ କରିବେନି। ସ୍ୱାଧୀନତା ହେଉଛି ହୋମ୍ ଟାସ୍କ ସେ ଯାହା କରିବାକୁ ଚାହୁଁ ତାକୁ ସେଇଆ ଦିଅ। ତମେ ରଚନା ବୋଲି ଦିଅନି ଗାଈର ଆତ୍ମକାହାଣୀ। ତାଙ୍କ ଘରେ ଗାଈ ଗୋଟିଏ ନାହିଁ, ସେ ପଢ଼ିକି କାହିଁ ଲେଖିବ? ଯେଉଁଟା ସେ ଦେଖୁଛି ତାକୁ କାହିଁ ଲେଖିବନି? ତାଙ୍କର କୁକୁର ଅଛି, କୁକୁରର ଆତ୍ମକାହାଣୀ ଲେଖୁନା, ସେ କହିବ, ଲେଖିଦେବ, କହିଦେବ ହଁ ମୁଁ କୁକୁର ଅଛି ଆମର। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେଉଁଟା ସେ ଦେଖୁଛି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ତାକୁ ସେଇଟା ସେ ଲେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆଉ ଗାଈ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗାଈ, ମୋ 4ଟି ଗୋଡ଼, ଏମିତି ଖାଲି ଲେଖିବ ନା କ'ଣ? ଗାଈକୁ କାହିଁକି ଗୋମାତା କୁହାଯାଏ, ଗାଈର ଭୂମିକା ଆମ ଘରେ କ'ଣ, ଆମେ କେମିତି ତାର କେଉଁ ବସ୍ତୁ ସବୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁ, ଆକୁ ପାଠ ପଢ଼ିକି ଲେଖିବା ଅପେକ୍ଷା ନିଜ ଅଭିଜ୍ଞତା ଲେଖିବା ବେଶୀ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ହେବନି? ତେଣୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ନୁହଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଧାରାରେ ବାଡ଼େଇ ପିଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ କରି ଛାଡ଼ିଦେବା, ଗୋଟେ ଗୁଳାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପକାଇଦେବା, ପିଟି ପାଟି ସମାନ କରି ଛାଡ଼ିଦେବା, ଏଇ ନମ୍ବରରୁ ଯିଏ ଯାହା ନମ୍ବର ରଖିବ ସେଇ ନମ୍ବର ଅନୁସାରେ ରେଜଲ୍ଟ ହେବ। ଏବେ ଧରିନାହାନ୍ତି ସରକାର, ମାନେ ଶୁଣିଲେ ହସ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ସରକାର ସେଇ ନିୟମ କରିଛନ୍ତି। ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ କହିଲେ ଅଲ୍ ପାସ୍, ନବମ କ୍ଲାସ୍ର ସବୁ ପିଲା ଅଲ୍ ପାସ୍ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଦେବେ,
ଯଦି ଅଲ୍ ପାସ୍ ଡିକ୍ଲେୟାର କରାଯିବ ପିଲା ପରୀକ୍ଷାରେ କାହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ, ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ବି କାହିଁକି, ପରୀକ୍ଷା ନଦେଲେ ତ ପାସ୍ କରିବେ। ଏଣେ କହିଲେ 90% ମାର୍କକୁ ବିଚାରକୁ ନିଆହେବ। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି କେଉଁ ପ୍ରକାର ମସ୍ତିଷ୍କ ସବୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ପରୀକ୍ଷା ପୁଣି କ'ଣ ନା, ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଟେଷ୍ଟ, ସେ ଟେଷ୍ଟ ନାଁ ହେଉଛି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଟେଷ୍ଟ। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଯଦି କୁହାଯାଉଛି ତାକୁ ପିଲା ଗୁରୁତ୍ୱ କାହିଁ ଦେବ? ସେଟା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବାକୁ କୁହାହେଇଛି। ସେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ଆବାଜ ଲେଖୁଛି ଯାହା ମନ ଇଚ୍ଛା, ସେଥିରେ କ'ଣ ତମେ ଆଉ ତାକୁ ଯଦି ତମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ମାର୍କ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିବ, ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଯେଉଁମାନେ ଦୁର୍ବଳ ପିଲା ସେମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିଥିବେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଟେଷ୍ଟରେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କ ବାଟରେ ଯାଇକି ସେ ଏତେ କିଛି କରିନଥିବେ। ଏଗୁଡ଼ା ଏତେ କମନ୍ ଜିନିଷ, ଆମେ କିଛି ଉପାୟ ନ ପାଇ ଭୋକ ବିକଳରେ ତାଟିଆ କାମୁଡ଼ିଲା ଭଳି କ'ଣ ଗୋଟେ ନିୟମ କାନୁନ କରିଦେଇ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାର କରିଦେବା ଏବଂ ଗୋଟେ ନିୟମ ରଖିଦେବା, ଯିଏ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ସେ ଆଉଥରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ଏବଂ ଆଉଥରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ 2 ମାସ। ଏସବୁ ଅବସ୍ଥା ବଦଳିଲା ପରେ ଆଉଥରେ ପରୀକ୍ଷା ହେବ ଏବଂ ସେ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ କେବେ? ଇଏ ଜୁନ୍ରେ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ, ସେ ପରୀକ୍ଷା ହେଉ ଜୁଲାଇ କି ଅଗଷ୍ଟ ହେବ, ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ କେବେ ଏବଂ ସେ କେବେ +2ରେ ପାଠ ପଢ଼ିବ। ସେଇଠୁ ଆଉ ଜଣେ କିଏ ବାହାରିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ +2 ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ କରିବେ, ହେଲା, ସେମିତି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। +2ରେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ପିଲାଙ୍କୁ ନିଅ, ଯିଏ କରିବେ ଭଲ ତାଙ୍କୁ ନେଇଯିବ, ସେ ଯିଏ ଯେଉଁ କଲେଜରେ ଚାହିଁବେ ସେ କଲେଜ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ଏଇଟା ଠିକ୍ କର, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ପୁଣି ସରକାର ମନା କରେ ନାହିଁ, ସେମିତି କିଛି ହେବାର ନାହିଁ। ଆଉ କେମିତି ହେବାର ଅଛି? ଏଇ ଡିସିସନ୍ ଅନୁସାରେ ହେବ। ଇଏ ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱାଧୀନତାର ଦୁରୁପଯୋଗ। ଆଉ ସ୍ୱାଧୀନତା କୁହନ୍ତି, ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଯାହା ଭାବିଲା ସେୟା ଡିସାଇଡ଼୍ କରୁଛି। ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଯେମିତି ଭାବିଲା ସେମିତି ଡିସାଇଡ଼୍ କରୁଛି, ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆଗଲା। ସରକାରଙ୍କ ସ୍ତରରୁ କହି ଦିଆଗଲା ଯେ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଡିସାଇଡ଼୍ କରୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଧାରାରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ମାଟ୍ରିକ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ, ସେ ଗୋଟେ ଧାରା ବାହାର କରିଦେଲା, ଏହା ହେଉଛି ସ୍ୱାଧୀନତା। ଏବଂ ଗୋଟେ ସାଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟ, ଚାଇଲ୍ଡ ସାଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଏଜୁକେସନାଲ ସାଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଜଣେ ୟା ଭିତରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇବ, ସେ ଆର ସବୁ ଦୁର୍ବଳତା ଦୁର୍ଗୁଣ କାଢ଼ି କହିଦେବ। କିନ୍ତୁ ସଂସାରରେ ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ନାହିଁ। ସରକାର ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା ବନ୍ଦ ପାଇଁ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଦେଲେ, ସେଇଟା ସବୁଠାରୁ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ସେଇଠି ପରୀକ୍ଷା ବନ୍ଦ କରି କେତେଟା ପିଲା ଯାଇ ପାଟିମୁଣ୍ଡ କଲେ, ତାପରେ ବେଶ କରି ସରକାର ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଏନିୱେ, ବନ୍ଦ ନ କରି ଯଦି ତୁରନ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କରିଦେଇଥାନ୍ତେ, 3 ଦିନରେ 6ଟା ପେପରକୁ 2-2ଟା କରି କୌଣସି କରି ପରୀକ୍ଷା କରିଦେଇଥାନ୍ତେ ଯାଇଥାନ୍ତେ, ଆଉ ତାକୁ ଟିକେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରେସ୍ ଫ୍ରେସ୍ ମାର୍କ ଦେଇଥାନ୍ତେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଟି ଯାଇଥାନ୍ତା, ସରିଯାଇଥାନ୍ତା। ଏଇ ଯେଉଁ ଏତେ ପ୍ରକାରର ବେପାର ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ଏ ହେବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। ଯାହା ହଉ, ଏଇ ମଣିଷ ଯେଉଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠସ୍ଥ ବୋଲି ନିଜକୁ ଡିକ୍ଲେୟାର କଲା ଯେ ମୁଁ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଧରି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତମେ? ମଣିଷ ପଚାରିଛି, ଡୁ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ବି କଲ୍ଡ ଆଜ୍ ଦି ବେଷ୍ଟ ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ, ମାନେ ସର୍ବୋତ୍ତମ। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ସୃଷ୍ଟିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାରିଛି ସବୁ ଭିତରେ ତୁ ହେଉଛୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ। ସେ କହୁଛି ମୁଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ, ହେଲା, ତୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ। ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଯଦି ଧରି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁ, ତାହେଲେ ଏଇ ସ୍ୱାଧୀନ ଶାଶ୍ୱତ ପ୍ରଗତି ଧାରାର ଅନୁଗାମୀ ହେବା ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନ ଧାରାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଗତି ହେଇ ଚାଲିଛି, କାହାରି ଭିତରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ନାହିଁ, କାହାରି ହସ୍ତକ୍ଷେପ ନାହିଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣ କ'ଣ ବାଣ୍ଟି ଚୁଟିକି ଦିଏ କି? ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ କିରଣ ପକାନ୍ତି, ପଚାରନ୍ତି କି ଏଇଟା କେଉଁ ଜାତି, ମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏଇଠି ଟିକେ ବେଶୀ ଦିଅ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଟିକେ ଅଧିକ କରଣ ଦେଇଦିଅ, ଆଉ ସେମାନେ ସେସବୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜାତି ତାକୁ କମ୍ ଦିଅ। ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଟିକେ ଅଧିକା ଦରକାର ନା, ସେମାନେ ଟିକେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଖରା ଦିଆଯାଉଛି। ଯାହାର ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ସେ ଛତା ଧରୁଛି, ସେ କହିବନି ଯେ ମୋତେ ଖରା ଟିକେ କମେଇକି ଦିଅ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ମୋର ଟିକେ ବେଶୀ ସେ ନାହିଁ। ତୁମକୁ କହୁଛ ଦରକାର ନାହିଁ ତ ଛତା ଧର, ମୁଣ୍ଡରେ ଗାମୁଛା ପକାଅ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ମୁଁ ଦେବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବି। ଏଇ ଜାଗାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା କ'ଣ? ପବନ, ବୃକ୍ଷରୁ ଅମ୍ଳଜାନ, ଏସବୁ କ'ଣ କାହାକୁ ବାଛି ବିଚାରି ଦିଆହେଉନି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆହେଉଛି। ଏଇଟା ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆଯାଇଛି। ବୃକ୍ଷକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆଯାଇଛି, ପବନକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆଯାଇଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆଯାଇଛି। ସେମାନେ ତାକୁ ସୁପ୍ରିମ ପାଖରୁ ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଛନ୍ତି, ସେଇ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ତମେ ବି ସେମିତି ଏଇ ସ୍ୱାଧୀନ ଧାରାରେ ଯଦି ଯିବାକୁ ଚାହିଁବ, ତମେ ତୁମ
ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ବଜାୟ ରଖିବ, ନଚେତ୍ ତାର ଧ୍ୱଂସ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ମାନବ ସମାଜର ଏହି ପ୍ରଗତି ବହୁମୁଖୀ, ତାର ସତ୍ତାର ବହୁଦାବି ହେବା ପରେ ତାର ପ୍ରଗତି ଛନ୍ଦମନ୍ଦ ବହୁ ଭଙ୍ଗିମ। ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ବା ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନବର ପ୍ରଗତି ଆବଶ୍ୟକ, ତାହା ହେଉଛି ଉପସ୍ଥିତ ସକଳ ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ବାଧାବିଘ୍ନର ପ୍ରତିକାର କରିବା ତଥା ଆନନ୍ଦମୟ ଜୀବନଯାପନ କରିବାର ଅଭିସାରୀ ତିଷ୍ଠି ରହିବା। ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମାନବର ଯେଉଁ ପ୍ରଗତି ଆବଶ୍ୟକ, ତାର ପ୍ରଥମ ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ? ପ୍ରଥମ ପ୍ରଗତିର ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଛି ସେ ଚଳିବା ପାଇଁ, ଦୈନନ୍ଦିନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ସୁଖ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ, ଆନନ୍ଦ ରହିବା ପାଇଁ ତାର ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ବସ୍ତୁ ତାକୁ ସେ ସଂଗ୍ରହ କରିବ। ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ବା ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନବର ପ୍ରଗତି ଆବଶ୍ୟକ, ଚାଷ ଭଲ ହେବ, ପାଣି ଭଲ ଦରକାର, ବର୍ଷା ଭଲ ହେବା ଦରକାର, ତାହା ହେଉଛି ଉପସ୍ଥିତ ସକଳ ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ଓ ବାଧାବିଘ୍ନର ପ୍ରତିକାର କରିବା। ଯାହା ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବ ଅଛି କିମ୍ବା ବସ୍ତ୍ର ଅଭାବ ଅଛି କିମ୍ବା ଜଳ ଅଭାବ ଅଛି, ଯାହା ବି ହେଉ ଏସବୁ ଅଭାବ ଅସୁବିଧାକୁ ଦୂର କରାଯିବ। ଏବଂ ଯାହା ଯାହା ସମସ୍ୟା ଅଛି ତାହା ହେଉଛି ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ଆଉ ବାଧାବିଘ୍ନ। ବାଧାବିଘ୍ନ ଶରୀରରେ ଯେତେବେଳେ ରୋଗ ଆସୁଛି, ପ୍ରବଳ ବାଧା, ଅଗ୍ରଗତି ହେଇପାରୁନି। କୌଣସି ନା କୌଣସି ଘଟଣାରେ ମନମାଳିନ୍ୟ ହେଉଛି, ଦେଶ ଦେଶ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ହେଉଛି, କଜିଆ ହେଉଛି। ଆଜି କ'ଣ ଇସ୍ରାଏଲ ଆଉ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏ ଯେଉଁ ଏମାନଙ୍କ ଏଗୁଡ଼ା ଗୋଟେ ବଡ଼ ବାଧାବିଘ୍ନ ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ। ଆର ପ୍ରତିକାର କରାଯିବ। ଏହି ପ୍ରତିକାର କରିବା ତଥା ଆନନ୍ଦମୟ ଜୀବନଯାପନ କରିବାର ଅଭିସାର ନେଇ ତିଷ୍ଠିବ। ମନୁଷ୍ୟ ଚାହୁଁଛି ଯାହା ଯାହା ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଏଇଟା ଯେ ପ୍ରଥମ ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ଦୂର କରିବ, ବାଧାବିଘ୍ନ ଦୂର କରିବ ଏବଂ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦମୟ ଜୀବନଯାପନ କରିବାର ଅଭିସାର। ଏଇଟା କାହିଁ ଦୂର ହେବ? ତୁମକୁ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯିବ। କାହିଁ ଦିଆଯିବ? ନା ତାର ସେ ଦରକାର। ନା ଦରକାର କ'ଣ? ନା ମୁଁ ଆନନ୍ଦ ପାଇବା ପାଇଁ। ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଦେଖିବେ ଖୋଜି ଖୋଜି ଆନନ୍ଦ ପାଇବା ପାଇଁ। ବାଧାବିଘ୍ନ କାହିଁ ଦୂର କରାଯିବ? ନା ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଅଭିସାର ରହିଲା, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଲା, ଇଚ୍ଛା ରହିଲା କ'ଣ? ନା ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦମୟ ଜୀବନଯାପନ କରିବାର ଅଭିପ୍ସା, ଆକୁ ନେଇ ତିଷ୍ଠି ରହିବ। ଏହି ତିଷ୍ଠି ରହିବା ସକାଶେ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି ବୈଷୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର, ବାସଗୃହ ଇତ୍ୟାଦି ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ନିରାପତ୍ତା, ରାଜନୀତି, ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ଶୃଙ୍ଖଳା, ଶାନ୍ତି ଓ ସଂଗତି। ଏଇଟା ଏଇ ମଣିଷମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନିଜେ ଖୁସିରେ ରହିପାରିବେ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। କେମିତି ରହିବେ, କ'ଣ ରହିବେ, ଏ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଦରକାରୀ ଆସୁ। ବୈଷୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବସାୟ, ବୈଷୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର, ବାସଗୃହ ଇତ୍ୟାଦି ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇପାରୁଥିବ। ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର, ବାସଗୃହ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ନିରାପତ୍ତା, ସେଫ୍ଟି, ଯେଉଁଟା ସମାଜରେ ବଞ୍ଚିବ ଆମେ, ଆମକୁ ସେଫ୍ଟି ମିଳିବ, ନିରାପତ୍ତା ମିଳିବ। ଏବଂ ରାଜନୀତି ଏବଂ ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ଶୃଙ୍ଖଳା, ଶାନ୍ତି ଓ ସଂଗତି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଆମେ ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ତିଷ୍ଠି ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଏହି ପ୍ରକାର ଜୀବନରେ, ତାହେଲେ ଏସବୁ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥା ସାମାଜିକ ଜୀବନର ଏକ ସୁସଙ୍ଗତି ସ୍ଥିତି ହିଁ ମାନବ ପ୍ରଗତିର ପ୍ରଥମ ଆବଶ୍ୟକତା। ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ବଞ୍ଚୁଛି ଏବଂ ସମାଜରେ ବଞ୍ଚୁଛି। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମୁଁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛି, ଗୋଟେ ସମାଜରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛି, ଆ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିବ। ମୁଁ ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀ ହେଇଯିବିନି କି ମୋ ଦୁଆର ମୁହଁରେ କି ଗୋଟେ ଭୋକ ଉପାସରେ ରହିଥିବ ବା ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇପାରୁନଥିବ, ଖାଇବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇପାରୁନଥିବ, ଗୋଟେ ଏଭଳି। ଏଇଟା କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟିକ ଚିନ୍ତା ମୁଁ କହୁନି, ସାମ୍ୟବାଦ ଚିନ୍ତା ନୁହଁ। ଅର୍ଥର ବିନିର୍ଭୟ ହେବା ଅପେକ୍ଷା ଅର୍ଥର ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବହାର ହେବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥା ସାମାଜିକ ଜୀବନର ଏକ ସୁସଙ୍ଗତ ସ୍ଥିତି, ତାକୁ ସୁସଙ୍ଗତ ସ୍ଥିତି କୁହାଯାଏ। ଜଣଙ୍କର ବହୁତ ବେଶୀ ଅଛି, ତାଠାରୁ କିଛି କମିକି ଆଉ କେଜଣଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିଦେଇ ହେବ। ତାକୁ ବି ଆଗେ ସାଙ୍ଗେ ମିଶିକି ବାଡ଼େଇ ପିଟି ସମାନ କରିଦେବ, ସେମିତି ନୁହଁ। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅର୍ଥ ଦରକାର ନାହିଁ, ବିନିର୍ଭୟ ହେଉଛି, ସେଇ ଅର୍ଥକୁ ଯେଉଁଠି ଆବଶ୍ୟକତା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଗୋଟେ ସୁସଙ୍ଗତ ସ୍ଥିତି କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ମାନବ ପ୍ରଗତିର ପ୍ରଥମ ଆବଶ୍ୟକତା। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ମାନବର ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଯେଉଁ ବୈଚିତ୍ର୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ରହସ୍ୟମୟ ସ୍ଥୂଳ ବିଶ୍ୱ ଉପସ୍ଥିତ, ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଧିକାଧିକ ଜ୍ଞାନାର୍ଜନ କରିବା ଏବଂ ସେହି ଜ୍ଞାନକୁ ଜୀବନର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ତଥା ଆନନ୍ଦମୟ ଜୀବନଯାପନର କ୍ଷେତ୍ରରେ
प्रयोग करवा आम चतुर्दिगरे जहाँ आम अच्छी घटुची जहाँ मानव चतुर्दिगरे जो वैचित्रपूर्ण रहस्यमय स्थूल विश्व उपस्थित रहस्यमय वैचित्रपूर्ण स्थूल विश्व उपस्थित अच्छी आम चतुर्दिगरे कौठू आसला ए गछ आसला कौटू पिलादिन पचारे पिलादिन एवं भी पचारे तो मुंड टाल हो मंजी आगे कि गछ आगे पचारि पचारि मुंड खराब किए कला कौट केसे कला केमती कला कहीं अभा कला एडे बड़ आकाश केते रंग देला किए जे करमती कला ये जो वैचित्रमय विश्व गोटाए गछ सृष्टि करछि से गछ जदि लक्षे पत्र अच्छे कौ पत्र से मिसबन ये गोटे बड़ विचित्र भाविला तो मो मुंड केथ टाल कौन एमती केमिति जो विज्ञानी से करिछि जो ब्रेन से सुपर पावर केमिति की ब्रेन से 700 कोटी लोक पृथ्वी रे 700 कोटी लोक पृथ्वी रे कहारी बुढ़ा आंगुठी टिप चिन्ह मिसब नहीं क्या संगे मिसब ना नि आधार कार्ड से कराई समग्र पृथ्वी रे से गोटा क्या संगार मिसब ना एमती केमती कल तो विदेश जाई जदि तुम एमती टिप चिन्ह देदेव सागे सागे तुम फोटो मोटो चोट फोटो कट सब बाहरी आस आपको वैचित्रपूर्ण कहनी ये तो गला गोटे द्वितीय हूँ जो मनीष श्रेष्ठ मनीष कहीं नुह सब मनीष भितर गोटे फुसफुस दरकार केमी जान गोटे किडनी दरकार केमी जान गोटे हृत्पिंड दरकार एगुड़ा सब दरकार बोली केमी जान केमी जान सृष्टि कर ठीक ठीक जगह थोद एवं यही सबू माँ पेटरे छुआटे जो गोटे बिंदु आकार सृष्टि हुए प्रथमे बा छोटियाटी आकार सृष्टि हुए ये सब ता भीतर अच्छी मिराकल होनी जो पेटरू जन्म ही बाहर पशिगला सेमती नुह एत प्रकार जिनस जहाँ मनीष भितर अच्छी सबू गोटे पिलाटा सृष्टि है बेलू माँ पेटे ताकू ही नहीं से 9 मास माँ पेटे रोचे धीरे धीरे तार बुद्धि प्राप्त होचे ये अंग प्रत्यंग माने समस्ते पिला किसी प्रोब्लेम है डॉक्टर कौन कहते ये हार्टबिट कमी गलानी हार्टबिट ये हार्ट कौटी के भितर माँ पेट भितर बीट तुम जाइल केमती पिलार हार्टबिट उपरूम पाऊँ ये सब हूँ वैचित्रमय से कौन आम चतुर्दिगरे जो विश्व अच्छी वैचित्रमय विश्व तार भितर द्वितीयतः मानव चतुर्दिग जो वैचित्रपूर्ण रहस्यमय स्थूल विश्व उपस्थित ये रहस्य नुह ये सब रहस्यमय स्थूल उपस्थिति से उपस्थित से संबंध में अधिकाधिक ज्ञान अर्जन करने और से ज्ञान को जीवन आवश्यकता पूर्ण तथा आनंदमय जीवन यापन क्षेत्र में प्रयोग करवा मेडिकल साइंस डेभलप कर बोटानिकल साइंस डेभलप कर मिनरल साइंस डेभलप कर मेटालॉजी सबू जिते साइंस डेभलप कर धीरे धीरे ज्ञान डेभलप कर माइंस जानलु मेटाल जानलु गछ जानलु पशु पक्षी जीवजंतु मनुष्य जानलु सब जानलु ये आस्ते 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 ये अधिक ज्ञान कहीं एकेन आनंदमय जीवन अल्टीमेटली गोटे आनंदमय जीवन एवं से ज्ञान को जीवन आवश्यकता पूर्ण तथा आनंदमय जीवन यापन क्षेत्र में प्रयोग करवा यह ही है स्थूल जागतिक ज्ञान व जड़ विज्ञान क्षेत्र में मानवर प्रगति स्थूल जागतिक ज्ञान व जड़ विज्ञान क्षेत्र में मानवर प्रगति बुझे स्थूल ये जो जड़ विज्ञान आम पाखे जो अच्छी विज्ञान तार प्रगति होती है तारी प्रगति फल संभव हो तृतीयतः ये स्थूल जगत सदा सक्रिय हो कई को लक्ष्य दिगरे धाई चली से सक्रियता पश्चात जो रहस्यमय चेतना बा सत्य विद्यमान से संबंध में मानवर जिज्ञासा और आंतरिक अभिश्वास परिपूर्तिर प्रगति मु किए चुपा बाबुली भाई हाथ के मुझे बाबुली भाई पचार मु किए मु कौटू आसली मु कहीं आसली मोर कौन कम ये हूँ रहस्य सृष्टि
ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଯିଏ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ସେ କିଏ, ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା କିଏ, ଭଗବାନ କିଏ, ଏଇ ସବୁ ଗୋଟେ ଯୋଉ ରହସ୍ୟମୟ ଚେତନା ବା ସତ୍ୟ ବିଦ୍ୟମାନ ଆମେ ଚିହ୍ନିନୁ, ଆମେ ଜାଣିନୁ, ଆମେ ଦେଖିନୁ, କିନ୍ତୁ ଶୁଣୁଛୁ। କ'ଣ ଶୁଣୁଛୁ? ଯେ ଗୋଟେ କିଏ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଗୋଟେ କିଏ ସୁପ୍ରିମ ପାୱାର ଅଛନ୍ତି, ଏ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟି ପଛରେ ସିଏ ଅଛନ୍ତି। ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମାନବର ଜିଜ୍ଞାସା, ମନପୁତ୍ର ଜିଜ୍ଞାସା କୋଉଥିରେ ଅଛି? ଲାଇବ୍ରେରିଆନର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚାପ୍ଟର। ମଣିଷର ଜିଜ୍ଞାସା, ମଣିଷ ଚାହୁଁଛି କ'ଣ, ସେ ଚାହୁଁଛି। ଓ ଆନ୍ତରିକ ଅଭିପ୍ସାର ପରିପୂର୍ତ୍ତିର ପ୍ରଗତି, ଆନ୍ତରିକ ଅଭିପ୍ସାର ପରିପୂର୍ତ୍ତି, ଯୋଉ ନିଷ୍ଠା ପ୍ରଭାବରେ ସେ ଅଭିପ୍ସା କରୁଛି, ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଛି, ଚାହୁଁଛି, ତାର ଗୋଟେ ପରିପୂର୍ତ୍ତି ଯୋଉ ହବ, ତାର ପ୍ରଗତି ଧୀରେ ଧୀରେ ସିଏ ବି ଆଗେଇ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ଏହା ହିଁ ହେଲା ମାନବର ବିଶ୍ୱ ରହସ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟନର କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଗତି। ପୁଣି ସବୁ ତ ପ୍ରଗତି, ଆମର ଏଠି ପ୍ରଗତି ଅପାର, ଆଉ କୋଉଠି କୋଉଠି ଅଛି ପ୍ରଗତି 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 ଚାଲିଛି ପ୍ରପଦିନ ସେଦିନ। ଏହା ହେଲା ମାନବର ବିଶ୍ୱ ରହସ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଗତି, ଯାହା ବ୍ୟତୀତ ଜୀବନ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଅତି ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାରମୟ ହୋଇଉଠେ। ଯାହା ବ୍ୟତୀତ ଜୀବନ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ମାନେ ଜୀବନର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଅତି ଅଜ୍ଞାନ, ଯଦି ଏହା ନହେଲା, ବିଶ୍ୱ ରହସ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ପ୍ରଗତି ନହେଲା, ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ ନା ଜୀବନର ଯୋଉ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଅତି ଅଜ୍ଞାନ ଓ ଅନ୍ଧକାରମୟ ହୋଇଉଠେ। ଏ ଜୀବନକୁ ଆମେ ଆନନ୍ଦମୟ ନ କରିପାରିଲେ ସେ ଅନ୍ଧକାରଚ୍ଛନ୍ନ ହେଇଯିବ। ଏହି କ୍ଷେତ୍ର ହେଲା ଦର୍ଶନ, ନୈତିକତା, ଉଚ୍ଚାଦର୍ଶ ଓ ଧର୍ମ, ଯାହା ଶେଷରେ ମାନବକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦିଗରେ ସଚ୍ଚିତ ଆନନ୍ଦଙ୍କ ଦିଗରେ ପରିଚାଳିତ କରେ। ଏଇ କ୍ଷେତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୋଉ କ୍ଷେତ୍ର, ଆମେ ଯୋଉ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛୁ, ଏଇ କ୍ଷେତ୍ର ହେଲା ଦର୍ଶନ, ନୈତିକତା, ଉଚ୍ଚ ଆଦର୍ଶ, ଧର୍ମ। ଆଗକୁ ନେଇ ସଂସାର ସୃଷ୍ଟି ବା ଚାଲିଛି। ଦର୍ଶନ ଗୋଟେ ଫିଲସଫି ଅଛି, ଯୋଉଟା ନିୟମ, ଗୋଟେ ତାର ଗୋଟେ ତତ୍ଵ ଅଛି। ଆମେ ସବୁ କହୁନି, ଗୋଟେ ଯଦି ସାଧାରଣ ବୟସ୍କା ଭଦ୍ର ମହିଳା ଜଣେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବେ, ପଚାରିବ, ମାଉସୀ କେମିତି ଅଛ? ବାପା ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ଭଲ ଅଛି। ଆରେ ଇନବର୍ନ ଫିଲୋସଫର ସେ, ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ଭଲ ଅଛି, ତାମାନେ ଏ ଦର୍ଶନ ତା ଭିତରେ ଜନ୍ମରୁ ଅଛି। ତା ଭିତରେ ଭଗବାନ ବୋଲି ଜଣେ କିଏ ଅଛନ୍ତି, ସେ ତା ଗାଁ ନାଁ, ଘର ଦ୍ୱାର, ତାଙ୍କ କାର୍ଡ ଫାର୍ଡ, ଆଧାର କାର୍ଡ ଜାଣିନି, କିଛି ନାହିଁ, ତା ସାଙ୍ଗେ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ଟେଲିଫୋନ ନମ୍ବର। ଭଗବାନଙ୍କୁ କିଏ କୋଉଠି ପାଖରେ ପାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ କେତେ ନିବିଡ଼ ଭାବରେ କହୁଛି, ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ବାପା ଭଲରେ ଚାଲିଛି, ଭଲ ଅଛି। ଏ ହେଉଛି ଦର୍ଶନ। ଏଇ ଦର୍ଶନ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର, ଆମ ଜନ୍ମରୁ ଆମ ଭିତରେ ଅଛି। ନୈତିକତା, ନୀତି ନିୟମ, ଏଇଆ ଉଚିତ ଅନୁଚିତ, ଭଲ ମନ୍ଦ, ଏଇସବୁ। ଉଚ୍ଚାଦର୍ଶ, ଆଦର୍ଶକୁ ମଧ୍ୟ ଆମର କୋଉ ଆଦର୍ଶଟା ଉଚ୍ଚ ଆଦର୍ଶ, କୋଉ ଆଦର୍ଶଟା ଉଚ୍ଚ ଆଦର୍ଶ ନୁହଁ। ଏବଂ ଧର୍ମ, ଶେଷକୁ ରିଲିଜିଅନ୍। ରିଲିଜିଅନ୍କୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଆସିକି ରିଲିଜିଅନ୍ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିଶା ଦେଖେଇଥିଲା, ଦିଗ ଦେଖେଇଥିଲା, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ୱେରେ ଚଳିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଲଗା ହେଇଗଲା, ଛାଡ଼। ଏହା ସବୁ ଯାହା ଶେଷରେ ମାନବକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦିଗରେ, ଏଇଥିରୁ ମଣିଷ ଆସିଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା, ସଚିଦାନନ୍ଦଙ୍କ ଦିଗରେ ପରିଚାଳିତ କରେ। ଏ ଯୋଉ ତିନୋଟି କଥା କହିଲେ, ଏ ତିନୋଟିରୁ ଆସିଲା ମଣିଷ ଭିତରେ ଯାହା ଯାହା ଆଗ୍ରହ ଥିଲା, ସେମାନେ ତାକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଦିଗରେ ପରିଚାଳିତ କରେ ଏବଂ ସଚିଦାନନ୍ଦଙ୍କ ଦିଗରେ ପରିଚାଳିତ କରେ। ଭଗବତ ସେବକର ପ୍ରାର୍ଥନା। ବିଘ୍ନ ବିନାଶନ ହେ ଭଗବାନ, ଜୟ ହେଉ ତୁମର। ଆମମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରେ କିଛି ହେଲେ ଯେପରି ତୁମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଉ ବିଘ୍ନ ନ ଘଟାଏ, କିଛି ହେଲେ ଯେପରି ତୁମର ଆବିର୍ଭାବରେ ବିଳମ୍ବ ନ ଘଟାଏ। ସକଳ ବିଷୟରେ, ସକଳ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ ତୁମର ଇଚ୍ଛା। ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ ଆମମାନେ, ତୁମର ଇଚ୍ଛା ହିଁ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ଆମମାନଙ୍କ ସତ୍ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମରେ, ଉଚ୍ଚତମ ଚୂଡ଼ାରୁ ତୁଚ୍ଛତମ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କୋଷରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ। ତୁମଠାରେ ଆମମାନଙ୍କର ନିଷ୍ଠା ହୁଏ ଯେପରି ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଚିରନ୍ତନ। ଆମମାନେ ଅନ୍ୟ ସବୁକିଛି ପରିହାର କରି ଚାହୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତୁମ ପ୍ରଭାବର ଅଧୀନରେ ରହିବାକୁ। ଆମମାନେ କେବେ ଯେପରି ନ ଭୁଲୁ ତୁମ ନିକଟରେ ଗଭୀର ଭାବରେ, ନିବିଡ଼ ଭାବରେ କୃତଜ୍ଞ ହୋଇ ରହିବାକୁ।
प्रति मुहूर्त तुम आम मान को जो अपूर्व संपद सब दान कर जाऊछ से सबूर किसी आम मैंने अपचय न करूँ। आम मान प्रत्येक अंग जब तुम कार्य सहतर हुए से सब जपरी प्रस्तुत होती तुम सिद्धि से परम सिद्धिकर्ता हे भगवान जय हो तुम विजय दियो आम ज्वलंत सक्रिय चरम अटल विश्वास। In the name of the mother, for the sake of the mother, by the power of the mother, with the strength of the mother, to all adverse harmful being or force, I order to quit this place at once and forever.